Do, 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 do. Yeah, David, what's up? How's it going? Hey, congratulations, Tariff. Your tour dates for next year have been confirmed. This is going to be awesome this year, huh? Awesome, man, awesome. I'm so relieved. You just made my day. Awesome. So, we're starting the tour on the first week of April, right? Cool. April's going to be a good month, man. Good month. Yeah, but when do you plan to start the practice sessions? Oh, so your first rehearsal is going to be next week. Does that work for you? Sure. Tomorrow's good. So I'll see you at around 6 p.m. at the pad. Hey, are you okay? No, I'm okay. I'm fine. Yeah, I'm super stoked. See you tomorrow, man. All right, bye. হ্যাঁ আসলাম জি বস, গুড মর্নিং। হ্যাঁ শোনো একটা ভালো নিউজ আছে আমাদের ব্যান্ডের নেক্সট মান্থের ট্যুরটা কনফার্ম হয়ে গেছে সো নেক্সট মান্থের আমার যত সোলো এনগেজমেন্টস আছে সব ক্যান্সেল করে দাও হ্যাঁ এই মান্থের একটা দুটো যেটা আছে রাখতে পারো কিন্তু বস, স্টার মিউজিক বলছিল যে ওরা অনেক ভালো পে করবে, ওদেরকে না করে দিব? হ্যাঁ ওইটা ক্যান্সেল করে দাও ওকে বস, আমি ওদের না করে দিচ্ছি। আচ্ছা ইস্টউড গিটার্স থেকে ইমেল আসছে কোনো একটু ফলো আপ করো তো ওদের একটা ইমেল পাঠাও যে এপ্রিলে আমাদের ট্যুর কনফার্মড সো ইটস বেটার ফর দেম ইফ উই সাইন বিফোর এপ্রিল আমি দেখতেছি বস, আমি স্কেজুলকে আপনাকে ইমেল করে দিচ্ছি। আচ্ছা কোভিড টেস্টটা কবে করলাম পরশু না না বস, আপনি তো ল্যান্ড করলেন গত পরশুদিন। গতকালকে আপনি টেস্ট করতে দিয়েছেন, আজকেও তো রিপোর্ট দেওয়ার কথা বস। ও হ্যাঁ আচ্ছা টেক্সট আসবে শুধু টেস্টটা করাচ্ছে ইউরোপে একটু বাড়তেছে আর চায়নাতে ইটস চাইনিজ ভাইরাস আমার তো মাঝে মাঝে হোক্সই মনে হয় আচ্ছা রাখি হ্যাঁ জি বস। Yeah babe, good morning. Good morning, babe. How's it going? I have a good news for you. Remember I told you about the tour in April? It's on. Oh my God, that's great news. It is a big news. It's our first US tour. Come on, I'm so stoked right now. We have to go out and celebrate. Definitely, but I have a meeting today, babe. Can we do it tomorrow or the day after tomorrow? Babe, I feel like you really don't ever have time for me anymore. I haven't seen you in so long. I really miss you. Come on, cut me some slack now. You're dating a big-time celebrity now. Babe, someone's at the door. I'm gonna call you in like 5. Tariq Hussain? Hi. Sir, you have a person from Bangladesh. Where? Bangladesh. Sir, আপনি কি বাংলাদেশী? No. I'm American. Sorry, sir. Thank you, sir. Thank you so much. স্নেহের আরিফ, তোমার জন্য তোমার মায়ের নিজের হাতে বোনা শেষ কথা। তুমি তো তোমার মায়ের মৃত্যুর পরও আসতে পারলে না, ভাবলাম তোমাকেই কথাটা পাঠিয়ে দিই। ইতি।
Yeah, babe, What happened? I don't know how to say this. I just got the test results and I'm COVID positive. Oh my God. Are you all right? Do you need to go to the hospital? No, I'm feeling fine. I have no serious symptoms. Just a sore throat and I'm coughing a little bit. That's it. Oh, okay. Well, I guess you should do what they say and just get some bed rest. Yeah, I think I'm gonna be fine. But you know, they said that I have to be in quarantine for the next couple of weeks at least, so I need a favor. I need some medicine and some stuff. Can you come over and drop those off? You'll be outside, so I'm sure you'll be fine. Are you kidding me? এক্সকিউজ মি রেস্টুরেন্টে বাইরে ফুড অ্যালাউড না স্যার এটা তো জিরোস খেতে আবার কিসের এক্সকিউজ জিরো এক্সকিউজ ফর জিরো চিপস You have COVID-19? I am not getting within a mile of your house. I could catch it. You're contagious. Like, let alone going to your front door. No. I hope you survive, but call me when you're better. Bye. Seriously? I can't believe this. I just can't believe this. Why me? Oh. Yeah, hey David. Yeah, I need a favor from you guys. Yeah, it's about that. The thing is, I'm gonna be okay within the next 2 weeks, so can you guys postpone the practice sessions for 2 weeks, please? Look, I'm sorry. We just can't do this anymore. I don't even know if you'll recover. So as of right now, we are auditioning new guitarists as we speak. Listen, I'm really sorry about that. But you know how this business is. The show must go on. So you guys are thinking of dropping me from the lineup? We don't really have a choice, Tara. Look, I'm sorry. You must be kidding me. You really think that the tour is going to continue during this pandemic? Are you serious? I'm sorry, it has to be this way. I don't believe this. Hello? What son of a... আসসালামু আলাইকুম। হ্যাঁ আসলাম। আচ্ছা শোনো না, আমার একটু ওষুধ লাগবে, আর আমার ব্র্যান্ডের ওরা একটা ঝামেলা করতেছে, ওদেরকে একটা চিঠি পাঠাতে হবে। তুমি একটু আসো, দূর থেকেই তোমার সাথে একটু কথা বলবো। নো ওয়ারিজ। বস, আমি তো ওই যে একটু ক্যালিফোর্নিয়া যেতেছি বস। আমি তো ওই লাইক একটু হঠাৎ ঝামেলা হয়ে গেছে, আমার এই মাসখানিক লাগবে বস। আমি আইসা আপনাকে এক্সপ্লেন করতেছি বস আমার ঝামেলাটা। আসলাম, তুমি কি ভুলে যাচ্ছ তুমি কার সাথে কথা বলতেছো? কোথায় আমেরিকায় তোমাকে আমি নিয়ে আসছি, আর আমার একটা বিপদের সময় তোমার কাছে আমি... তুমি মনে করো না, আমি ব্যাপারটা ভুলে যাবো। হ্যাঁ আসলাম। বস, আপনি আপাতত আল্লাহ আল্লাহ করেন, যদি বাইচে থাকেন আমার কি করবেন করেন।
ব্যাপার? আমি কখন থেকে এখানে বসে আছি, কই তোরা? পার্কিং পাচ্ছিস না মানে এখানে হাজার হাজার পার্কিং। তাড়াতাড়ি আয়। ওয়েট ওয়েট ওয়েট, এক মিনিট। হ্যালো, কে বলছেন? আমি জানি আমার নাম্বার তোমার কাছে আছে। সরি, আমি আসলে সরি, আমার মনে হচ্ছে তুমি ব্যস্ত, ভুল টাইমে ফোন দিলাম। না, ব্যস্ত না। তুমি ভালো আছো? আমি কেমন আছি জানার জন্য ফোন করেছো? না মানে আচ্ছা, আমি রাখি। তুমি ঠিক আছো তারিফ? হ্যাঁ, আমি ঠিক আছি, ঠিক আছি, ঠিক আছি। আমি কি ব্যাপার, কিছু বলছো না কেন? কথা বলো। কি বলবো? কিছু একটা বলো, কি হয়েছে? কিছু না। কি কিছু হয় না? সে তখন থেকে কিছু না কিছু না কিছু না। আজকে আমাদের 6 মাস হলো রিলেশনশিপের। তুমি আমাকে বোর মনে করছো এই 6 মাসেই? আমি সেরকম কিছু বলেছি? সব জায়গায় সিন ক্রিয়েট করতে চাও কেন? পার্কে এসে সুন্দর একটা এনভায়রনমেন্ট। আরে আমি এবার কোথায় সিন ক্রিয়েট করলাম? শাড়ি পরে এসছো কেন? কেন, শাড়িতে আমাকে সুন্দর লাগছে না? না, লাগছে না। এটা নিউ ইয়র্ক সিটি, এটা তো পয়লা ফাগুন না, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় না যে হলুদ শাড়ি পরে আসতে হবে। দেখো, তোমার ভেতরে যে বাংলাদেশটা আছে না, ওটাকে একটু ঝেড়ে ফেলতে হবে, দূরে রাখতে হবে। এদেশে আলু ভর্তা আর ডাল খেতে কি এসছো তুমি? আমরা এখানে এসেছি টু হ্যাভ এ বেটার লাইফ। আমার আলু ভর্তা, ডাল এগুলোই ভালো লাগে, এগুলোতেই আমি শান্তি পাই। আমার এই স্টেক, ফ্রাইড রাইস, ফ্রাইড চিকেন এগুলো ভালো লাগে না, এবং আমার ধারণা তোমারও ভালো লাগে না, বাট তুমি জোর করে এগুলো ভালো লাগাতে চাও। এগুলো অভ্যাসের ব্যাপার, আর অভ্যাস বদলাতে সময় লাগে না। এগুলো ভালোবাসা, আর এগুলো বদলানো যায় না। আর আমার ভালো লাগা মন্দ লাগা তার কোনো মূল্য নেই? সেম কথাটা তো আমিও বলতে পারি তোমাকে, তাই না? ঠিক আছে, আমি আর কখনোই পড়বো না।
জানি তোমার মাছ পছন্দ না, তবে এখন তোমার মাছ খাওয়া দরকার। ঝাল একটু বেশি হয়েছে, ঝোল কম নিও। ভিটামিন সি খুব দরকার। জুস পুরোটা খাবা। হালুয়া তোমার পছন্দের ছিল, এখনো পছন্দ করলে একবারে সব খেও না। হ্যালো মাইশা, তুমি কি বাই এনি চান্স? আমি না, আমার বোন মানহা, তুমি তো জানো ও একটু পাগল টাইপের, আরও তো তোমার অনেক বিশাল বড় ফ্যান। ওই তোমার জন্য রান্না করে পাঠিয়েছে। তোমার বোন না? তোমার বোনের কথা তো আগে কখনো বলনি। আমার তো অনেক কথাই বলার ছিল, কিছু কথা বলেছি, কিছু কথা বলিনি, কিছু কথা তোমার মন পর্যন্ত পৌঁছেনি। আচ্ছা বাদ দাও, শোনো ওখানে কিন্তু অরেঞ্জ জুস আছে। মানহা বললো এই সময় প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন সি খেতে হয়। তো তোমার বোন কিভাবে জানলো আমি কোভিড পজিটিভ? একটা কথা কি তুমি জানো, তুমি যখন মিথ্যা বলো তখন একই কথা বারবার বলো। হ্যাঁ আমি ঠিক আছে, ঠিক আছে, ঠিক আছে। আমি প্রথমে সন্দেহ হয়েছিল, আর তুমি তো এমনিতেই ফোন করার মানুষ না, তাই না? তাই একটু খোঁজ খবর নিয়ে জেনে ফেললাম। আচ্ছা শোনো, ওখানে একটা লিস্ট দিয়েছি, ওখানে কি কি করতে হবে কি কি করতে হবে না জাস্ট একটু ফলো করো। ভালো মরে যাও, এসব করে কি বেঁচে থাকতে পারবো? নিজের খেয়াল রেখো তারিফ, আর নিয়মগুলো মেনে চলো। আয়শা, তুমি কি একবার আসবে? জাস্ট গেটের বাইরে। সম্ভব না তারিফ, আমি অনেকটা দূর চলে এসেছি। কতটা? যতটা গেলে ফেরত আসা যায় না। গেট ওয়েল সুন তারিফ। এক্সকিউজ মি, আমার চিপস খাচ্ছেন কেন? এটা তো জিরোস। জিরোস খেতে আবার কিসের এক্সকিউজ? জিরো এক্সকিউজ ফর জিরোস চিপস। কেন আজ মনে পড়ে তোমার কথা, অনেক করে চাওয়া তোমাকে আবার খুঁজে পাওয়া। যদি কখনো তুমি ভুলে আমাকে পাও একবার, মনে মনে কথা কি বলে যাবে তখনও আমার সাথে। আজ আমি দাঁড়িয়ে দূরে তাকিয়ে তোমায় খুঁজছি বারে বারে। বলো তুমি আমাকে কাছে টেনে নিয়ে জড়িয়ে ধরে একবার। হ্যাঁ বলো, খেয়েছো সব? কি অবাক ব্যাপার না? তোমার বোনও একদম তোমার মতো রান্না করে, একদম। মায়ে আমাদের সবকিছু শিখিয়েছে। আচ্ছা একটা কথা বলবে? না। আগের মতোই আনপ্রেডিক্টেবল আছো। আচ্ছা আমি না একটা ব্যাপার এখনো বুঝি না, একটা মানুষ তোমাকে এত কষ্ট দিল, এত অপমান করলো, তারপর আমার জন্য এত কেন করো? ওই যে আমি তোমার ফ্যান ছিলাম। স্টাররা বদলে যায়, ফ্যান্সরা বদলায় না, জানো তো? আমি আসলেই বদলে গেছি মাইশা। কাছের মানুষদের ছেড়ে, ভালোবাসার মানুষদের ছেড়ে যাদেরকে আঁকড়ে ধরেছিলাম, কেউ আর নেই। কেউ এখন ফোনও ধরে না, আর ফোন ধরলেও কোভিড পজিটিভ, এই কারণে অ্যাভয়েড
করে না মিথ্যা কথা বললে। সো ভালো হয়েছে, মানুষ চিনতে পারছি। সরি, একটু ধরো। কষ্ট হচ্ছে তারিফ? একটু তো হচ্ছে। হ্যাঁ, শুধু কাশের কষ্ট না তারিফ, তোমার ভেতরে আরো অনেক কষ্ট আছে। এবার সেগুলোকে মুক্ত করো, দেখবি শরীরের সাথে সাথে তোমার মনও সেরে উঠবে। আমি কাল খাবার দিয়ে আসবো, আর মান্না তো তোমার জন্য রান্না করেই রাখবে। রাখি। টেক কেয়ার। আরিফ, সব ঠিক আছে তো? তোর এত রাতে ফোন দিলি, এখন তো তোর ঘুমানোর সময়। হ্যাঁ বাবা, ঠিক আছে, সব ঠিক আছে, একদম ঠিক আছে। কেন মিথ্যা বলিস? মিথ্যা বললে যে তুই একই কথা বারবার বলিস। সেটা কি তোমরা সবাই জানো? আমি তো জানবই। কি হয়েছে তোর? এত মলিন কেন গলার স্বর? মন খারাপ? না বাবা, ঠিক আছে। আজকে অনেকদিন পর মনে হয় একটু শান্তির ঘুম আসবে। কি হয়েছে তোর? বাবা, আই এম সরি। তোমার থেকে অনেক দূরে চলে যেতে চেয়েছিলাম। ভেবেছিলাম শিকড় থেকে দূরে চলে যেয়ে অনেক বড় হতে পারবো। কিন্তু মানুষ যত বড় হয় তত যে শিকড়ের প্রয়োজন হয় সেটা এখন বুঝি। আরিফ বাবা, আসলে অনেকদিন তোমাকে দেখি না বলে ভালো লাগছে না। আমার যাওয়ার পরও যেতে পারলাম না। বাবা, তুমি এখানে চলে আসো, তোমাকে নিয়ে আসবো। দূর? আমি এই দেশ ছেড়ে, তোর মার কবর ছেড়ে কোথাও যাব না রে। তুই ভালো থাক ওখানে। আচ্ছা বাবা, পরে কথা হবে। হ্যাঁ, বাই। কি তুমি চলে আসলে যে? তুমি না দুধ দেবে? চল দুধ দাও। হ্যাঁ, দিব দিব। 12,000 মাইল পাড়ি দিয়ে যেহেতু আসছি, গভীর জলে ডুব দিব। এই শ্যালো ওয়াটারসে না। এমনই গভীর জলে ডুব দিবে, তখন আর পার খুঁজে পাবে না। ডুবে যাবো কেন? এত বছর ধরে আসো, তো ছোট ছোট চিন্তা করো কেন? বড় ভাবতে পারো না? আরে কে বললো আমি বড় ভাবতে পারি না? আমি তো সারাক্ষণ তোমাকে নিয়েই ভাবি। তুমি কি আমার জন্য কম বড় নাকি? কিন্তু আমি তো বড় হতে চাই, আরো বড়, আরো অনেক বড়। খুব বড় তারাই হতে পারে যাদের শেকড় মাটির সাথে খুব ভালো করে আটকে থাকে। এই দেশে মাটি কোথায়? এই দেশে তো সব কনক্রিট, হাই রাইজ বিল্ডিং, সব ঝকঝকে তকতকে দামি, বুঝছো? অনেক দামি হতে হবে। কি হলো? কিছু না, ভাবছিলাম বড় হতে চাও তো দোষের কিছু না, তাই না? এত বড় হতে হবে কেন তারিফ? জীবন যে একটাই, সবাই তো বড়ই হতে চায়। নিজের জীবনের মূল্য যত বাড়ানো যায়। বাড়াতে বাড়াতে এত দাম বাড়িয়ে ফেলো না যেন নিজেরই নিজের নাগালের বাইরে চলে যাও। তোর মুডটাই খারাপ করে দিলে।
কোথাও একটা ইন্সপায়ারিং কথা বলবা, একটু মোটিভেট করবা। না, রাতে ক্লাবে যাচ্ছি, মনে আছে তো? চলো না, ওই যে জন্স বিচে যাই। আজকে পূর্ণিমা, উফ কি সুন্দর চাঁদের আলো, খুব ভালো লাগবে। চলো না, চলো। ক্লাবে অনেক রকমের আলো আছে, চাঁদের আলোর কোনো ভরসা নাই। এই মেঘ থাকলে আর চাঁদ দেখা লাগবে না। ক্লাবের আলোগুলো হচ্ছে সব কৃত্রিম আলো, আমার ওগুলো ভালো লাগে না। কিন্তু চাঁদের আলো, উফ কি সুন্দর। এই চাঁদের আলো নিয়ে বাড়াবাড়ি আমার ভালো লাগে না। কত আলো আছে, এক আলো নিভে গেলে আরেক আলো করতে যাবো, সিম্পল। কি বললে তুমি? কি? এক আলো নিভে গেলে আরেক আলোর কাছে যাবে? হ্যাঁ। তার মানে কি বলতে চাও? কি বলতে চাই? ও ওকে, তো কবে আমাকে চেঞ্জ করছো? আমি তো চাঁদের আলোর কথা বলছি, তোমার কথা বলছি না। আমি তোমার সাথে কোথাও যাব না, যাও। ছাড়ো তুমি, আমি তোমার সাথে কোথাও যাব না। না 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 না, আমি কোথাও যাব না, ছাড়ো না, আমি যাব না তোমার সাথে। কি আর্জেন্টিনা, কি খবর? শুনলাম তুমি নাকি লাল কার্ড খাইছো। আরে দিদার ভাই, যাক, গলার স্বর তাহলে এখনো চেনা যায়। কি আপনার গলার স্বর ভুলি কেমনে বলেন? কেমন আছেন? থাক থাক, আমার আর খুশি করানো লাগবে না। আরে শুনলাম তুমি নাকি বাসায় বসে বসে ডিপ্রেশনে ভুগছো। মানে কে আপনার কি বলছে? আরে মেয়ে আকাশ থেকে ঠপস করে একটা পড়িয়ে নামে আসছে, আসি আমার কানে কানে বলে গেছে ডিপ্রেশনে ভুগছো। ডিপ্রেশন তো ভালো জিনিস না। আপনি জানেন আমার কি হয়েছে? আরে জানি জানি, সবই জানি। আমি জানবো না জানবো কে? তুমি যখন প্রথমে দেশে আসলা আমার বাসায় তো ছিলা, তোমার A to Z সবই তো আমি জানি। আরে তোমার যেটা হয়েছে বুঝছো, আমারও সেটা হয়েছে। ও, আপনিও করোনা পজিটিভ নাকি? আরে মেয়ে 7 গোল খাইয়া নেগেটিভ হয় না, আর একটা করোনা এসে বুঝি নেগেটিভ হইব? তুমি ভাবলা কি করে? ও, আপনার সিমটমস কেমন? আমি তো ঠিকই থাকি সারাদিন, একটু ঠান্ডা কাশি থাকে, বাট রাতে জ্বর আসে অনেক। আপনি ঠিক আছেন? ভাইরাস একটা ঢুকছে, সামান্য অসুবিধা তো হবেই। সেজন্য আমি কি আমার বিজনেস, লাইফস্টাইল সবকিছু ছেড়ে দিয়ে হাত পা গুটিয়ে মরার জন্য রেডি হয়ে যাব নাকি? আরে মেয়ে, তুমি হলো আর্জেন্টিনার ম্যাড ফ্যান, তুমি ম্যারাডোনার একটা বড় ফ্যান। যতদিন পর্যন্ত আর্জেন্টিনা ওয়ার্ল্ড কাপ না জিতে মাথার উপর করে না তুলবো, ততদিন পর্যন্ত তোমার কিচ্ছু হবে না। আর দেখো না, তুমি তোমার মেসির মতো বুক ফুলে দাঁড়াইবা। মেসি যেরকম 1টা 2টা 3টা 4টা কাটায় বাড়ি যা, ওরকম তুমি করোনা মরোনা কাটায় বাড়ি যাবা। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, সুস্থ হয়ে যান তাড়াতাড়ি। ঠিক আছে, জানান কি অবস্থা। হ্যাঁ, এই যে হাসতেছো না, এভাবে হাসতে থাকো আর আমার সাথে কথা হইতেই থাকবে। ঠিক আছে, রাখলাম। ওকে, বাই বাই। হ্যাঁ, শুনলাই তো, কোনো সমস্যা নাই, আমি ওরা ফলো আপ করতে থাকবো। ভাই আপনার করোনা হয়েছে? আরে না, কি করোনা মরোনা, আমার করোনা টোনা হয়নি। আমি জাস্ট ওরা একটু সাহস দেওয়ার জন্য বললাম আর কি, বুঝো না? ওর তো এই মুহূর্তে সাহসেরই দরকার। হ্যাঁ ভাই, থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আপনি তো জানেন আপনাকে অনেক মানে আপনার সব কথা শুনে। থ্যাংক ইউ ভাইয়া, থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর এভরিথিং। আচ্ছা, ঠিক আছে। ওকে ভাইয়া, আল্লাহ হাফেজ। বাই। কেন আজ মনে পড়ে তোমার কথা, অনেক করে চাওয়া তোমাকে আবার খুঁজে পাওয়া। যদি কখনো তুমি ভুলে আমাকে পাও একবার, মনে মনে কথা কি বলে যাবে তখনও আমার সাথে।
আমি দাঁড়িয়ে দূরে তাকিয়ে তোমায় খুঁজছি বারে বারে, বলো তুমি আমাকে কাছে টেনে নিয়ে জড়িয়ে ধরে। দূর থেকে একটু দেখা করে যেও। ফিরে এসো না, চলে যেও না, কাছে রেখে আমায় ভালোবাসো না, জড়িয়ে ধরো আমায়, বলো তুমি কখনো ছেড়ে যাবে না। ফিরে এসো না, চলে যেও না, কাছে রেখে আমায় ভালোবাসো না, জড়িয়ে ধরো আমায়, বলো তুমি কখনো ছেড়ে যাবে না। এভাবে ডাকলে একটা পাহাড়ও ঝর্ণা হয়ে যেত, তবু তুমি এক ফোঁটা বৃষ্টিও হও না। সত্যি যদি হয় আমাদের এই গল্পটা, বলবো লিখে খামে হয়তো তোমার আমার কথা, পুষে রাখা ব্যথা মনেতে কথা বলবো হাজার বার, তোমাকে ভালোবাসি অনেক বেশি, বলবো শতবার। আজ আমি দাঁড়িয়ে দূরে তাকিয়ে তোমায় খুঁজছি বারে বারে, বলো তুমি আমাকে কাছে টেনে নিয়ে জড়িয়ে ধরে একবার। ফিরে এসো না, চলে যেও না, কাছে রেখে আমায় ভালোবাসো না, জড়িয়ে ধরো আমায়, বলো তুমি কখনো ছেড়ে যাবে না। ফিরে এসো না, চলে যেও না, কাছে রেখে আমায় ভালোবাসো না, জড়িয়ে ধরো আমায়, বলো তুমি কখনো ছেড়ে যাবে। দেখেছিল কেন? এখন তো ডাকিনি, আমি তো তোমাকে সকালে ডেকেছিলাম। আমার প্র্যাকটিস ছিল, তুই জানো প্র্যাকটিসের সময় আমার ফোন সাইলেন্ট থাকে। বলো কি বলবে? আজ আমি সকাল থেকে তোমার জন্য এখানে আমি অপেক্ষা করছি, অথচ আমার এখানে থাকার কথা ছিল না। আমার আব্বু আম্মু আমার সব ফ্রেন্ডসরা আমার জন্য অপেক্ষা করছে, আর আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করছি শুধু আমার বার্থডে তোমার সাথে কাটাবো। তুমি না এসে ভালোই করেছো। আমি একটু আমাকে নিয়ে আমাদেরকে নিয়ে ভাবার সময় পেয়েছি। ভেবে দেখলাম তোমার ভাবনা আমি আর নেই। আমি জানতাম এই শহরটা মতো তুমি একজন দামি মানুষ হয়ে উঠবে, কিন্তু তোমার ভেতরটা কংক্রিটের মতো হয়ে যাবে এটা আমি জানতাম না। আচ্ছা সরি, তোমার বার্থডে ভুলে যাওয়া আমার একদম ঠিক হয়নি। অনেস্টলি স্পিকিং, আমি মনে থাকলে কিছু করতে পারতাম না। আমার যে প্র্যাকটিসটা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট। এই ট্যুরটা আমাদের জন্য কতটা ইম্পর্টেন্ট তুমি তো জানো। তোমার জীবনে আমার কোনো গুরুত্ব নেই, এতটুকু নেই। বললাম আমি সরি, আর কি বলতে পারি? সরি, আজ আমার জন্মদিনের সারাটা দিন তোমার জন্য অপেক্ষা করলাম, আর তুমি এখন এসে বললাম সরি। আমি কি করতে পারি আর কি করলে তোমার ভালো লাগবে? পা ধরে মাফ চাবো? সরি, পারবো না। আমি যেমন রিলেশনশিপে যাই আমি বুঝি না, লাইফটা হেল্প করে দেয়।
আমি খুব ভালো করে বুঝে গেছি। আসলে আমি তোমার লাইফটাকে হ্যাভেন করতে এসেছিলাম, আমি যে কখন তোমার লাইফটা হেল করে দিলাম আমি নিজেও জানি না, বাট এখন খুব ভালো করে বুঝতে পারছি কারো জীবন হেল করে, কারো শান্তি নষ্ট করে কারো জীবনে থাকার কোনো মানে হয় না, স্পেশালি যখন কেউ ভালোবাসি বলে দাবি করে। আমি চলে যাচ্ছি, আমি তোমার সব যন্ত্রণা নিয়ে চলে যাচ্ছি, এরপর নিশ্চয়ই ভালো থাকবে। মাঝে মধ্যে খুব ইচ্ছে হয় সব ছেড়ে যেন জীবনের অনেক পেছনে চলে যাই, অতীতের যে অধ্যায়ে তোমার আমার পরিচয় হয়নি, তারপর আবার যেন আসে তোমাকে প্রথম দেখার ওই ক্ষণ, আবার যেন করি তোমাকে পাওয়ার পণ, আবার যেন আমার ভাগ্যে জুটে তোমার নির্মম অবহেলা, অজস্র রাত যেন আবার ছাই হয়ে পড়ে থাকে অ্যাস্ট্রেতে, আবার তুমি যেন হয়ে ওঠো নাম না যেন অচেনা কোনো দেবী যাকে সন্তুষ্ট করার মন্ত্র জানে না কোনো পুরোহিত, তারপর আবার আসুক টার্কিশ মিষ্টির সেই প্যাকেট, সেই সন্ধ্যা, খোলা আকাশের নিচে সেই চাঁদ, ভুলের অজুহাতে তুমি প্রথম যেদিন ধরেছিলে আমার হাত। চিঠিটা অন্তত পড়ো। মাইশা, এই যে এমন একটা ঝড়ের সময় তুমি সব উপেক্ষা করে আমার কাছে এলে, আমি জানি এতটা পাওয়ার যোগ্য আমি না। বাংলাদেশের চরম দারিদ্রতায় বড় হয়ে ভাগ্যগুণের ডিবি লটারি পেয়ে আমেরিকায় পা দেওয়ার পর থেকে প্রতিটা দিন একটু একটু করে আমি আসলে আমেরিকান হতে চেয়েছিলাম। ভুলতে চেয়েছিলাম দেশের সব, দেশের দারিদ্রতার স্মৃতি, দেশের মাটি, দেশের নদী, দেশের মা, সব ভুলে আমি এদের মতো হতে চেয়েছিলাম। কিন্তু এরা যে বড় ফাঁপা মাইশা, এদের মতো হতে গেলে আমাকে ফাঁপাই তো হতে হয়। আমিও তাই হয়েছিলাম, শুধু তুমি হতে দিলে না। তুমি তোমার বোনের কথা বলো মাইশা, আমি জানি আসলে তোমার কোনো বোন নেই, বোনটা তুমি বানিয়েছো জানো আমার খবরটা তুমি রাখতে পারো। আর দিদার ভাইকে দিয়ে যে তুমি কল করিয়েছিলে তাও আমি জানি। তোমার নিঃশ্বাসের প্রতিটা শব্দ আমি জানি মাইশা। সব জেনেও কেন তোমাকে হারিয়েছিলাম শুধু তাই ভাবি। যাদের ভালোবেসেছিলাম তারা যখন আমাকে ফিরিয়ে দিয়েছে, তখন যাকে ফিরিয়ে দিয়েছিলাম সেই আমাকে ভালোবাসা বাড়িয়ে দিয়েছে মাইশা। শরীরটা সুস্থ হবে কিনা জানি না, কিন্তু আমার মনটা সেরে গেছে। তবে এত পাওয়ার যোগ্য আমি না। যদি আমার মায়ের হাতের বোনা নকশি কাঁথার ভেতর আমার শরীরটা টিকে থাকে, যদি আরেকটা ভোর দেখতে পাই মাইশা, তবে জেনে রেখো সেই ভোরটাই আমি শুধু তোমার হয়ে থাকতে চাই। তুমি আমাকে আর কোনোদিন গ্রহণ করো আর না করো, আমি শুধু তোমার হয়ে থাকবো।
মৃত্যু। আর যদি মরে যাই কোনোভাবে আমার দেহটা দেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করো। আমি আমার মায়ের পাশে শুয়ে থাকতে চাই। আজ আমার সব আছে, দামি গাড়ি, বাড়ি, ক্যারিয়ার। শুধু মরে গেলে আমার লাশটা দেশে পাঠানোর কেউ নাই। ওটুকু দায়িত্ব তোমাকে দিয়ে গেলাম। পারলে আমাকে ক্ষমা করে দিও। ভালো থেকো। ভালোবাসি। তারিক দরজা খুলো। তারিক দরজা খুলো। দরজা খুলো তারিফ। দাঁড়াও দাঁড়াও, কি ব্যাপার? তুমি তো জানো দরজা খোলা যাবে না। কি হয়েছে? কি দরজা খোলা যাবে না? তুমি দরজা খুলো। তুমি কি পাগল হয়ে গেছো? আমি অসুস্থ, তুমি কেন ভেতরে আসবে? আমি কিছু বুঝতে চাই না, আমি কিছু শুনতে চাই না। তুমি সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত আমি তোমার সাথে থাকবো, এটাই আমার ডিসিশন। তুমি দরজা খুলো। আচ্ছা, তুমি কি বোঝো যে তুমি যেরকম আমার কথা ভাবছো আমিও তোমার কথাই ভাবছি? এই দরজা খুলবে না। as much as I miss you, দরজা খুলবে না। এই দরজাটা কি জানো? এই দরজাটাই ভালোবাসার প্রমাণ। দরজার এদিকে মৃত্যু আর ওদিকে জীবন। আমি যদি সুস্থ হই তাহলে দরজার উপরে আসবো। তোমার কাছে আসবো। ফিরে শোনা, চলে যেও না, কাছে রেখে আমায় ভালোবাসো না। জড়িয়ে ধরো আমায়, বলো তুমি কখনো ছেড়ে যাবে না। ফিরে এসো না, চলে যেও না, কাছে ডেকে আমায় ভালোবাসো না। জড়িয়ে ধরো আমায়, বলো তুমি কখনো ছেড়ে যাবে না। যদি হয় আমাদের এই গল্পটা, বলবো লিখে খামে, হয়তো তোমার আমার কথা পুষে রাখা ব্যথা মনেতে কথা বলবো হাজার বার। তোমাকে ভালোবাসি অনেক বেশি, বলবো শতবার। আজ আমি দাঁড়িয়ে দূরে তাকিয়ে তোমায় খুঁজছি বারে বারে। বলো তুমি আমাকে কাছে টেনে নিয়ে জড়িয়ে ধরে একবার। ফিরে এসো না,
ডেকে আমায় ভালোবাসো না, জড়িয়ে ধরো আমায়, বলো তুমি কখনো ছেড়ে যাবে না, ফিরে এসো না, চলে যেও না, কাছে ডেকে আমায় ভালোবাসো না, জড়িয়ে ধরো আমায়, বলো তুমি কখনো ছেড়ে যাবে না। For more updates, subscribe and press the bell icon on YouTube app and never miss another update.